مسٹر بلاج، آپ کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے۔ مدر فیڈ پر لانا ہوگا ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ ڈبے کا دودھ آپ کا بچہ ہضم نہیں کر پا رہا ہے۔ کم وزن ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کے کئی آرگنز ابھی ویک ہیں۔ ڈاکٹر ناہید کی باتوں نے بلاج کی جان نکال دی تھی۔ ڈاکٹر یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کچھ بھی کریں، میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو جان سے مار دوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ صدمہ ہی ایسا تھا کہ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ بیچ جان نے آنکھوں میں آنسو بھر کر بلاج کو دیکھا تھا۔ بیوی کو کھو جانے کے بعد اب اس کی آنکھوں میں بچے کے کھونے کا ڈر تھا، جو صرف 2 دن کا تھا۔ بہت کمزور، بہت ہی کم وزن، پری میچور ڈیلیوری کی وجہ سے وہ چھوٹا ننھا بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ڈاکٹر ناہید کی باتیں سن کر بھی جان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک اور صدمہ برداشت کرنے کی اب ان میں ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے بلاج کے تاریک چہرے کی طرف دیکھا۔ لیکن ڈاکٹر، ماں کے دودھ کا انتظام میں کیسے کروں؟ کیا ہسپتال میں یہ سروس نہیں ہے؟ وہ معصومیت سے ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ناہید کہنے لگی، دیکھیں، آپ کی کوئی جاننے والی ہو جس کا بچہ چھوٹا ہو، 1 سال کا ہو یا 6 مہینے کا ہو، وہ آرام سے بچے کو مدر فیڈ کرا سکتی ہیں۔ میں آپ کی مجبوری کو سمجھ رہی ہوں۔ بچہ اپنی ماں کو کھو چکا ہے۔ کتنے مجبور ہیں آپ لوگ، لیکن اس وقت بچے کی جان بچانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ انتظام جلد سے جلد ہو جائے۔ انہوں نے سب کچھ کھول کر بھی جان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ بلاج کو لگا وہ شنزے کو کھونے کے بعد اب اپنے بیٹے کو بھی کھونے والا ہے۔ اس کے بعد شاید زندگی میں کچھ نہ بچے۔ اس نے پریشانی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ بھی جان نے ایک دم ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے بچے پریشان نہیں ہو۔ ایک میری نظر میں لڑکی ہے، وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ میں ابھی اسے بلواتی ہوں۔ وہ دوڑی دوڑی باہر کھڑے ڈرائیور کے پاس گئی تھی۔ اماں سکینہ، فوراً اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال پہنچو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بیگم صاحبہ کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے آپ دونوں کو میں ہسپتال لے آؤں۔ اماں سکینہ ڈرائیور کی باتوں پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی جاگ رہی تھی۔ بریرہ کھڑکی میں بیٹھی اداس چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر خالی پن تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی اس نے ایک سرکاری ہسپتال میں مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ اس کی گود اور آنکھیں دونوں کالی تھیں۔ اماں نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ چل میری بچی، بیگم صاحبہ نے ہسپتال بلوایا ہے، ضرور کوئی انہونی بات ہوگی، تبھی تو اتنے ایمرجنسی میں آنے کا کہا ہے۔ وہ اٹھ کر چادر پہن رہی تھی۔ بریرہ کو بھی اٹھنے کو کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہی اماں، میں یہیں پر ہوں، آپ جاؤ۔ وہ ذرا بھی نہ ہلی تھی۔ اماں سکینہ نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میری بچی، مالکوں کا حکم ماننا پڑتا ہے، دیکھ جلدی چل، میرے ساتھ ڈرائیور کہہ رہا ہے، بہت ایمرجنسی ہے۔ بیگم صاحبہ نے فوراً ہسپتال پہنچنے کو کہا ہے۔ انہوں نے کالے رنگ کی چادر بریرہ کے کندھے پر ڈالی تھی۔ آنسو بھری نظروں سے اس نے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، درد، تکلیف، اذیت، بے چینی۔ اماں سکینہ نے اس کے ہر جذبات کو نظر انداز کیا تھا۔ اس کا دل چیر کر کوئی دیکھتا۔ وہ ایک ماں تھی، بیٹی کے ساتھ جو ہوا تھا ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس مجرم کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی پر چڑھا دے، جس نے اس کی بچی کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ کالے رنگ کی چادر پہن کر بریرہ بھی ساتھ چلنے کو تیار تھی۔ پھر وہ دونوں مرسڈیز کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئی۔ اب گاڑی تیزی سے ہسپتال کی جانب دوڑ رہی تھی۔ لو آ گئی سکینہ کی بیٹی، بھی جان نے اسے دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سامنے بریرہ نہیں بلکہ ان کے پوتے کی زندگی چلی آ رہی ہے۔ بے اختیار ہی انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آؤ میری بچی، ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، وہ تمہیں سب سمجھا دے گی۔ وہ فوراً ہی انہیں لے کر ڈاکٹر ناہید کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر ناہید نے اس کم عمر خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا جس نے کالے رنگ کی چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ یہ لڑکی کیا میریڈ ہے؟ میری جان جلدی سے کہنے لگی۔ جی جی ڈاکٹر، اس نے ابھی 2 دن پہلے ہی اپنے بچے کو جنم دیا، لیکن بدقسمتی سے وہ مردہ پیدا ہوا تھا، اس لیے
لیکن یہ میرے پوتے کو دودھ پلا سکتی ہے اگر یہ خوشی سے اسے دودھ پلانا چاہے۔ میرے پوتے کی زندگی کا سوال ہے۔ بریرہ دیکھو بیٹا، انکار نہ کرنا۔ بی جان نے اچانک اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بریرہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر ایک دم ہی ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ بی جان کا بہت بڑا احسان تھا اس وقت جب وہ دونوں ماں بیٹیاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، 2 دن سے بھوکی پیاسی شہر کی سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ انہوں نے اسے پناہ دی تھی، سہارا دیا تھا، ایسے منہ کیسے انکار کرتی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنی مرضی اور خوشی سے اس بچے کو فیڈ کراؤں گی، آپ بس کسی طرح بھی بی جان کے پوتے کی زندگی بچا لیں۔ اس نے ڈاکٹر کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ڈاکٹر ناہید کی آنکھیں بھی خوشی سے چمکنے لگی۔ اسے اس کم عمر لڑکی کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ پھر وہ انہیں نرسری میں لے گئی تھی۔ نرس نے اسے مکمل طور پر سمجھا دیا تھا کہ بچے کو وقفے وقفے سے ہر 2 گھنٹے بعد فیڈ کروانا ہے۔ پھر اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اپنے مردے بچے کو 2 دن پہلے دفنایا تھا، لیکن خدا نے جیسے ہی نئی آزمائش، نئی زندگی اس کے ہاتھوں پر رکھ دی تھی، اس نے بسم اللہ پڑھ کر اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگا لیا تھا۔ ننھا، کمزور لیکن بے تحاشا خوبصورت بچہ بڑی بڑی سنہری آنکھیں لیے بریرہ کے وجود میں اپنی ممتا تلاش کر رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ماں کی خوشبو محسوس کرتا، اس کی چھاتیوں کو اپنے منہ تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب بڑی آہستہ آہستہ نرمی سے تو قطرہ قطرہ دودھ اپنے اندر اتارتا جا رہا تھا۔ نرس مسکرا کر کہنے لگی، شکر ہے بچے نے دودھ منہ کو چھو لیا، ورنہ اکثر بچے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ آپ بڑی خوش قسمت ہیں، خدا آپ پر راضی ہوگا کیونکہ آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، خود بی جان بھی رو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نرسری سے باہر نکلی، باہر کھڑے بالاج ہم نے انہیں دونوں کندھوں سے پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ وہ عورت آ گئی جو اسے مدر فیڈ کرائے گی۔ ہاں ہاں میرے بچے، بریرہ اسے دودھ پلا رہی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، وہ خدا پر بھروسہ رکھو۔ بی جان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کی ہنستی کھیلتی زندگی لمحے بھر میں برباد ہو گئی تھی۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے وہ کتنے خوش تھے، کتنی بڑی پارٹی رکھی تھی، وہ بھی بیبی شاور کی۔ شانزے کی ڈلیوری میں ابھی 1 مہینہ باقی تھا، لیکن اچانک ہونے والی بی پی ہائی جو جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن اچانک ہی ڈاکٹر نے بری خبر سنائی تھی، آپ کی مسز کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، شوٹ کر گیا ہے بی پی، آپریشن کرنا پڑے گا، ان کاغذات پر سائن کر دیں۔ ڈاکٹر ناہید ان کی فیملی ڈاکٹر تھی، وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ یہ کیس بالکل ہی پیچیدہ ہو گیا تھا، کسی طرح پیشنٹ کا بی پی کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آپریشن تو ہو گیا، بچہ بھی پیدا ہو گیا، لیکن وقت سے پہلے سب بہت خوش تھے، مبارکباد دے رہے تھے، لیکن بالاج کی نگاہیں شیشے کے اس پار بیڈ پر لیٹی شانزے پر تھی، جو اکڑی اکڑی سی سانسیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر ناہید نے اسے اکیلے میں بلایا تھا، آپ کی مسز کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ICU میں منتقل کرنا پڑے گا۔ بالاج کی جان نکل گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ICU میں لے کر جا رہے تھے، اچانک ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے تو ابھی اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں تھا، اسے شانزے کی زندگی کی فکر تھی۔ وہ بی جان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے بی جان، کیا وہ مجھے چھوڑ کر چلی تو نہیں جائے گی؟ میں اس کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ پاؤں گا، میں بھی مر جاؤں گا، اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہ ایسی ہی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ پھر 3 گھنٹوں کی جدوجہد کے باوجود بھی ڈاکٹر اپنی تمام کوششوں میں ناکام رہے تھے، اور وہ جوان سا لڑکی ایک بچے کو جنم دے کر اپنی زندگی سے روٹھ گئی تھی، اور بالاج خانزادہ ہاؤس پر قیامت گزر گئی تھی۔ سب لوگ رو رہے تھے، صدمے میں تھے، لیکن بالاج کے لیے ابھی اور آزمائشیں تھیں۔ جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا تھا، آپ کے بچے کو بھی ICU میں شفٹ کر رہے ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، پھر شام کو ہی ڈاکٹر ناہید نے انہیں بتایا تھا
कि बच्चे को मदर फीड कराना लाजमी है, वरना उसके बच्चे की जिंदगी खतरे में है। बीजान उस लड़की के एहसानमंद थी जो अपनी चाहतियों से उस बच्चे के अंदर जिंदगी मुंतकिल कर रही थी। वो मोहब्बत भरी नजरों से बरीरा को देख रही थी। अगर बल्लाज के बच्चे को कुछ हो जाता तो बहुत मुश्किल था उसका जिंदगी की तरफ वापस लौटना। बल्लाज नहीं जानता था कि उसके बच्चे को कौन दूध पिला रहा है, वो औरत कौन है, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन बीजान ने उसे तसल्ली दी थी। बरीरा हर 2 घंटे बाद उसे मदर फीड करा रही थी। इस दौरान उसे भूख भी शिद्दत की लग रही थी। फिर डॉक्टर नाहिद ने बीजान से कहा, ये लड़की कमजोर है, इसे अच्छी खुराक खिलाएं, भूख लगेगी तो ये खाएगी, इसके बाद वो दूध ताकत बनकर बच्चे के जिस्म में जाएगा, बच्चा भी ठीक हो जाएगा। जितनी अच्छी खुराक माँ की होगी उतनी ही अच्छी सेहत बच्चे की होती जाएगी। बीजान इस बात पर अमल कर रही थी। ठीक 1 हफ्ते बाद बिल आखिर डॉक्टर नाहिद ने उन्हें खुशखबरी सुनाई थी। आप बच्चे को घर ले जा सकते हैं, माशाअल्लाह अब वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हर 2 घंटे बाद इन्हें मदर फीड करवाना है। डब्बे का दूध हरगिज़ नहीं देना, ताकि आगे किसी भी मुश्किल सूरत हाल से बचा जा सके। बीजान बहुत खुश थी। बल्लाज ने अपने चांद से शहजादे को दोनों हाथों में उठा रखा था। पीछे काली चादर में चेहरा छुपाए बरीरा खड़ी थी। वो उनसे बहुत फासले पर खड़ी थी। उसकी माँ अम्मा सकीना भी अपनी बेटी के पास ही खड़ी थी। ड्राइवर ने सारा सामान गाड़ी में रख दिया था। तभी बीजान ने पलटकर दोनों माँ बेटी को पुकारा था, जाओ बरीरा, सकीना, घर जाने का वक्त हो गया है। बल्लाज ने पलटकर माँ की आवाज़ पर उन दोनों की तरफ देखा था। उन दोनों को क्या जरूरत थी यहाँ बुलाने की? उसकी आवाज़ में अकड़पन था। बीजान ने उसके कान में सरगोशी की थी, बेटा इनकी वजह से तो हम आज घर जा रहे हैं, वो भी अपने पोते को लेकर। बल्लाज की समझ में यह बात ना आई थी। वो हैरत से काली चादर में लिपटी उस लड़की को देख रहा था जिसकी नजरें झुकी हुई थी। ये सकीना की बेटी, इसी ने मेरे बेटे को दूध पिलाया है, वो हैरत से सोच रहा था। घर लाकर बीजान ने अपने पोते का सदका उतारा था। बल्लाज हर वक्त उसे गोद में लेकर बैठा रहता। जैसे ही दूध का वक्त होता, सकीना उसे लेकर अपने सर्वेंट क्वार्टर में चली जाती। बरीरा वहीं पर बैठकर उसे दूध पिला देती थी। आखिर ये कब तक होता, क्योंकि बच्चा रात के वक्त जागता था और दिन में सोया रहता। इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। बीजान गहरी सोच में थी। फिर उन्होंने बल्लाज से बात करने का फैसला किया। 1 महीना हो गया है बेटा, तुम भी परेशान हो रहे हो, मैं भी परेशान हूँ, और वो लड़की जो मेरे कहने पर इस बच्चे को पाल रही है। बेटा, एक दरख्वास्त है तुमसे, तुम उस बच्ची से निकाह कर लो, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस नन्हे फरिश्ते की खातिर। वो रात दिन इसकी देखभाल करेगी और तंदुरुस्त हो जाएगी। उसकी जिंदगी का सवाल है मेरे बच्चे। बीजान की बात सुनकर बल्लाज हत्थे से उखड़ गया। ये क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? उस मुलाजमा की बेटी से मैं शानजे के मरने के बाद सिर्फ 2 महीने बाद ही निकाह कर लूं? दुनिया हम पर तू तू करेगी। मैं क्यों इससे निकाह करूंगा? आपने भी तो उन दोनों माँ बेटी को एक अरसे से यहाँ रखा हुआ है। अगर वो मेरे बच्चे को फीड करवा रही है तो इसका कोई एहसान नहीं है, और उसका एहसान इतना बड़ा भी नहीं कि मैं उसे निकाह कर लूं। एहसान की बात नहीं है मेरे बेटे, तुम भूल चुके हो बल्लाज कि वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसकी रज़ाई माँ बन चुकी है। ये रिश्ता तुमने या हमने नहीं, बल्कि ये रिश्ता तो खुदाए ताला ने उसका बनाया है, वो भी इस बच्चे के साथ। मुझे अपने पोते की जिंदगी अजीज है। अगर से कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। वो दुपट्टे से अपनी आंखें साफ कर रही थी। बल्लाज ने उसके रोते हुए चेहरे को देखा। उनके चेहरे में दर्द छुपा था। शानजे जिस तरह अचानक उन्हें छोड़कर चली गई थी, इस सस्ते बसते घर को जैसे नजर लग गई थी। आप क्यों इतनी परेशान हो रही है? क्यों निकाह का कह रही है? आखिर वो बच्चों को पिला तो रही है, मेरे बच्चे को दूध पिला रही है। 6 महीने का होने के बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर इसे किसी मदर फीड की जरूरत नहीं होगी। बल्लाज उनके इस फैसले पर राजी ना था। मैंने कल ही बरीरा की बातें सुन ली थी। वो सकीना से कह रही थी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो कह रही थी कि मालकन का बेटा मुझे हकारत भरी नज़रों से देखता है, शायद उसे पसंद नहीं
कि मैं उसके बच्चे को दूध पिलाऊं, क्योंकि मैं एक गुनहगार लड़की हूँ। वो ये सारी बातें अपनी माँ से कर रही थी। उसके पीछे बेटा कोई ना कोई वजह तो होगी। अगर वो दोनों माँ बेटी यहाँ से घर चली गई तो इस मासूम बच्चे को क्या होगा। बहुत ज्यादा फिक्रमंद लग रही थी। बालाज खामोश था, फिर यह कहकर उठ कर चला गया, ठीक है, आपका जो फैसला है मुझे मंजूर है। मैं आपकी किसी बात से इनकार नहीं करूँगा। बरीरा, उठ मेरी बच्ची, तेरे तो भाग ही जाग गए। खुदा ने तुझे तेरी तकलीफों का, तेरी मुसीबतों का तुझे इनाम दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तेरी किस्मत आसमानों को छुएगी। वो कमजोर और बुखार के बाइस बिस्तर में पड़ी थी, जब सकीना आकर उसकी पेशानी चूमने लगी। क्या हो गया अम्मा, होश में तो है? ये क्या कह रही है? कैसा इनाम? मुझ बदकिस्मत, बदबख्त, काले नसीब वाली की किस्मत कैसे रोशन हो सकती है? मैं तेरी जिंदगी का वो सियाह दाग हूँ जिससे तुम मिटा भी नहीं सकती। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। जिंदगी ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि वो बहुत ही सख्त अल्फाज कहने लगी थी, वो भी सिर्फ अपने बारे में। ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं कहते। तूने अपनी तकलीफों के सब्र किया, इसलिए खुदा ने तुझे सिला दिया है। अभी अभी बेगम साहिबा के पास से आई हूँ, उन्होंने तो ऐसी बात की, मुझे भी अपनी बेटी की खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। जानती हूँ, उन्होंने कहा है कि वो तेरा और बालाज साहब का निकाह करना चाहती हैं, वो भी सिर्फ अपने पोते की खातिर, क्योंकि तूने उसके जिगर गोशे को ममता दी है, उसे दूध पिलाया है। अब तू उसकी रजाई माँ बन गई है, लेकिन वो तो तुझे उसकी हकीकी माँ बनाना चाहती है। उसने खुद भी ये कहा है कि बरीरा से कहना ये घर छोड़कर जाने की बात ना करना, इसके पोते की जिंदगी का सवाल है। पहले ही उन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। उनकी जवान बहू इस दुनिया से चली गई। बरीरा फटी फटी निगाहों से अम्मा सकीना को देख रही थी। सच में उन्होंने एक ऐसी बात बताई थी जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। कहाँ वो बालाज खानज़ादा जिसने हमेशा उसे हकारत की नज़र से देखा था? सिर्फ वही नहीं, इस दुनिया का हर इंसान उसे हकीर समझता था। बेगम साहिबा कह रही थी कि बरीरा से पूछ लेना, उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है, उसकी रजामंदी लाजमी है। देखो तुझे कितनी इज्जत दे रही है मेरी बेटी, इसकी बात से इनकार न करना। सकीना ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। बरीरा ने बेबसी से माँ की तरफ देखा था। वो क्या कहती, उसके पास कहने के लिए अल्फाज खत्म हो गए थे। अम्मा, क्या बालाज साहब को मेरे माजी के बारे में बता दिया है आपने? वो झूठ जो हमने बेगम साहिबा से कहा है कि हम उसी झूठ के सहारे उससे रिश्ता कायम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता अम्मा। बेगम साहिबा ने तो हम पर यकीन करके हमें इस घर में जगह दी भी, लेकिन अगर कभी वो सच्चाई उनके सामने आ गई तो वो हम दोनों को धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। सकीना कहने लगी, जबकि जब देखी जाएगी, और इसमें तुम्हारा क्या कसूर था मेरी बेटी? जब बाहर फिरने वाले इंसान ही दरिंदे बन जाएं, तो हम जैसी लावारिस औरतें कहाँ जाएं मरें? सकीना आबदीदा थी। बरीरा क्या कहती? सकीना की इसी में खुशी थी कि वो बेगम साहिबा की बात मानकर बालाल साहब से निकाह कर ले। कहाँ वो आसमान का चमकता हुआ चांद, और कहाँ बरीरा इस घर की नौकरानी की बेटी। बालाज ने अपने हाथों में नन्हे अरीज को उठा रखा था। उसने अपने बेटे का नाम अरीज रखा था, क्योंकि बच्चे की पैदाइश से पहले शानदे और उसने ये नाम सोच रखा था। लेकिन आज वो क्या कर रहा है? शानदे से बेवफाई, उसकी मौत के सिर्फ 3 महीने बाद ही वो एक लड़की से निकाह कर रहा है। लेकिन ये निकाह मजबूरी में आकर कर रहा है। वो जानता था कि उसके बेटे को माँ की ज़रूरत है, और वो जो उसे 3 महीने तक अपने दूध से चिमटाकर अपने आदी बना चुकी थी, 3 महीने में वो आधी आधी रात को उठकर रोता तो वो फौरन ही आकर अरीज को अपनी छाती से लगा लेती। जब तक उसका बेटा भरपूर शराब ना हो जाता, वो उसे छोड़कर ना जाती थी। इसीलिए वो उसमें ममता तलाश करता था। बरीरा के रूप में उसे एक माँ मिल गई थी, लेकिन उसने बीजान को साफ लफ्जों में कह दिया था, ये निकाह सिर्फ कागजी होगा, वो इससे ज्यादा की उम्मीद भी ना रखें। बीजान खुश हो गई थी। घर में 2-4 लोग थे, बस निकाह खां था। गुलाबी रंग का सादा सा जोड़ा पहने सर झुकाए बरीरा बैठी थी, और उसके बराबर में बैठा बालाज खानज़ादा। बरीरा के चेहरे पर उदासी थी, तो बालाज का चेहरा भी गुस्से से तना हुआ था। ऐसे लग रहा था कि वो शानदे से बेवफाई कर रहा है। तभी उसकी नज़र अपने 3 महीने के बेटे पर पड़ी थी। वो दुनिया जहान से बेखबर हुई।
बीजान की गोद में सो रहा था। 3 महीने पहले अचानक ही उसकी जान हथेली में आ गई थी। जब डॉक्टर ने कहा था बच्चे को बचाना भी मुश्किल है क्योंकि इसकी जान खतरे में है, लेकिन अब इस बात को 3 महीने गुजर गए थे। वो न सिर्फ सेहतमंद होता जा रहा था, बल्कि इर्द-गिर्द के माहौल को पहचानने भी लगा था। निकाह उसकी रजामंदी पूछ रहा था, जबकि वो सोचों में मगन था। फिर उसने चुपचाप निकाहनामे पर दस्तखत कर दिया है और खामोशी से उठकर घर से बाहर चला गया। बीजान ने बरीरा की पेशानी चूम ली थी। मेरी बच्ची इतनी परेशानियां उठाई हैं इन 3 महीनों में तुझे। रात को जा जाकर बिस्तर से उठाती थी, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ना सिर्फ तुझे बीवी बल्कि इसकी माँ बनकर इसे दिन रात देखना होगा। तूने भी मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है मेरा बच्चा। तूने मेरे पोते को नई जिंदगी दी है। वो उसे दुआएं दे रही थी। बरीरा की आंखों में आंसू थे। आपने भी तो मुझ पर एहसान किया है बीजान। शायद हम दोनों माँ बेटी तो किसी नहर में जाकर खुदकुशी कर लेते अगर आप हमें इस घर में जगह ना देती। तो आज से 7-8 महीने पहले कुछ ऐसे ही हालात से गुजरकर वो दोनों यहाँ पहुंची थी। बेगम साहिबा, आपने तो मुझ कमज़ात पर इतना बड़ा एहसान कर दिया। मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। अगर मर भी गई तो अब दिल में सुकून होगा। मेरी बेटी महफूज हाथों में है। बीजान मुस्कुरा दी थी। ये सारे फैसले कुदरत के होते हैं सकीना, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। बरीरा की शक्ल में मेरे पोते को माँ मिल गई है। ये देखो, इसे देखकर मुस्कुरा रहा है। नन्हा अरीज इसे छोटे छोटे हाथों से बरीरा के चेहरे को छू रहा था, गोया मोहब्बत का इजहार कर रहा था। इस बात का शुक्रिया अदा कर रहा हो कि वो इसकी माँ बन गई है। फिर रात को वो अरीज को अपनी गोद में लेकर बैठी थी जब बालाज कमरे में आया। एक नौकरानी की बेटी अब जैसे ही मालकिन के रूप में उसके कमरे में बैठी थी। उस लड़की को उसने कभी तवज्जो से देखा तक नहीं था। हाँ, इतना जरूर जानता था कि वो अपनी माँ के साथ इस बंगले में रहती है और हामिला है। उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी थी। दोनों माँ बेटी ने जाने किस मजबूरी में अपने गांव को छोड़कर यहाँ आई थी। बस वो इसके बारे में इतना ही जानता था। बालाज को कमरे में देखकर एकदम वो सिमटी थी। उसे एक अजीब से खौफ ने घेर लिया था, कहीं वो उसकी बेइज्जती करके उसे कमरे से तो ना निकाल दे। इससे पहले कि वो किसी खुशफहमी में मुब्तला हो, मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर तुमसे निकाह किया है, इसलिए अपनी एक हद में रहना और कभी बच्चे के हवाले से मुझे शिकायत का मौका ना देना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरीज का ख्याल रखना, वो भी 24 घंटे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बरीरा एक गहरी सांस लेकर रह गई थी, तो गोया वो उसे इसकी औकात बता रहा था कि वो पहले भी एक नौकरानी की बेटी थी और अब भी उस घर की नौकरानी है। इससे ज्यादा का ख्याल नहीं वो अपने दिल में ना लाए। सर झुकाए उंगलियां चिटकाते हुए उसे कहने लगी, ठीक है, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरीज उसकी गोद में लेटे हुए सो गया था। फिर उसने प्यार से उसकी पेशानी चूमी और उठकर काट में डाल दिया। बेड की चादर ठीक की, बिस्तर दुरुस्त किए और खुद अपना बिस्तर नीचे जमीन पर लगा लिया। बालाज बाथरूम में कपड़े तब्दील कर रहा था। जैसे ही निकला तो उसे जमीन पर सोते देखकर वो सोचने लगा, अच्छा हुआ मैंने पहले ही इसकी औकात वादे कर दी, वरना न जाने अपने बारे में क्या सोच रही थी। कहते ही वो बेड पर दराज हो गया और लैपटॉप ऑन कर लिया। कितने दिन से उसने अपने बिजनेस पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे अब थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया हो। कम से कम उसके दिल में ये तो तसल्ली थी कि अरीज के मामले में वो गैर जिम्मेदारी हरगिज नहीं दिखाएगी। फिर आधी रात को वो उठकर रोने लगा। बरीरा एकदम ही नींद से जाग गई थी। वो दूध मांग रहा था। बालाज की भी आंख खुल गई थी, लेकिन वो लेटा रहा। बरीरा ने खुद ही उठकर उसे अपने सीने से लगा लिया और बालाज की तरफ पीट करके उसे फीड करवाने लगी। 2-4 दिन से वो बहुत ही कमजोरी महसूस कर रही थी और इस तरह से बालाज के सामने उसे दूध पिलाने में शर्म भी आ रही थी। गो के वो अब उसका शोहर बन चुका था, लेकिन आज उसकी शादी की पहली रात थी और ये रात बड़ी अजीब थी। लेकिन बालाज जब भी बरीरा को देखता उसे बड़ी शिद्दत से शामज़े की याद आती थी। अगर वो जिंदा होती तो ऐसे ही उसे अपने सीने से लगाकर बैठी होती। उसकी जिंदगी किस कदर तब्दील हो गई थी।
उसकी याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो एक भरपूर मर्द था, जिंदगी की तलखियों तकलीफों का सामना करना खूब अच्छे से जानता था। लेकिन जब भी वो शामजे के बारे में सोचता तो न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। ऊंचा लंबा मर्द होने के बावजूद वो बच्चों की तरह उसकी याद में आंसू बहाता था। शायद उसे भूलना इतना आसान नहीं था। अरीब सेहत में बहुत ही जानदार हो गया था। वो एक मोटा गुबलू सा बच्चा था। उसे फीड करवाकर बरीरा दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही थी। उस दिन भी बीजान उसे कहने लगी, क्या बात है बेटी, तुम अच्छे से खुराक लिया करो। डॉक्टर ने कहा था कि जब भी तुम्हें भूख लगे अच्छे से डाइट किया करो। जो तुम खाओगी उसका असर बच्चे पर होगा, लेकिन तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। क्या खाती पीती नहीं होगी? बीजान को उसकी बहुत फिक्र थी। वो सर झुकाकर बैठी थी। बस खाती हूँ, ज्यादा भूख नहीं लगती। वो अपने हाथों को देखे जा रही थी। बीजान ने उसके कपड़ों को देखा। 1 महीना हो गया था उसके निकाह को, लेकिन अभी तक वो उन्हीं कपड़ों में फिरती थी जो उसने निकाह से पहले बनवा रखे थे। मल गजे पुराने से कपड़े अरीज को वो पाल रही थी तो अपने आप को उसने भुला दिया था। फिर उस शाम बीजान शिद्दत से बलाज का इंतजार कर रही थी। बेटा, वो तुम्हारी खादमा तो नहीं है? मेरे कहने पर तुमने उसे निकाह तो कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उसकी जरूरतों का भी ख्याल रखो। देखो, उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं। हाँ तो ले आए कपड़े दे दें। आप उसको पैसे दे दें, पैसों की कमी है क्या? इस घर में मेरी जिम्मेदारी नहीं तो उसका कपड़ों का? ऐसा ना कहो बेटा, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। वो तुम्हारे बेटे को पाल रही है, अपना खून उसकी रगों में डाल रही है। खुद देखो दिन ब दिन कितनी कमजोर होती जा रही है। तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम उसे मोहब्बत से तवज्जो दो, लेकिन उसकी जरूरत का ख्याल जरूर। मोहब्बत मेरे कहने से तुम्हारे दिल में पैदा भी नहीं हो तो खुदा जब चाहेगा उसके लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत डाल देगा। रीजान तस्बीह हाथ में लिए बैठी थी। फिर वो उठकर नमाज पढ़ने के लिए चली गई। बरलाज को उनकी बातों पर शदीद गुस्सा आया हुआ था। तभी वो कमरे में चला आया। मुख्तलिफ किस्म के खिलौने बिखरे वो बेड पर अरीज को लिए बैठी थी। उसे देखकर एकदम सीधी हुई चादर अच्छी तरह से अपने वजूद पर डाल दी थी। वो हर वक्त चादर ही पहनकर रखती थी। हूँ, मैं इसे अपने साथ लेकर आ रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए। इसकी औकात है क्या मेरे साथ जाने की? बलाज ने उसके बारे में तनफ्फुर से सोचा था। तभी वो कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से बाहर आया। उसके सामने नोट फेंकते हुए कहने लगा, ये लो पैसे और घर जाकर अपने कपड़े खरीद लाना। खामखा में मजलूम बनने का शौक है तुम लोगों को। बरीरा उसको हैरानी से देख रही थी, फिर सर झुकाकर रह गई थी। उसने पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था। बालाज गुस्से से उसे देख रहा था। नखरे देखो कितने हैं इस लड़की के, अपने आप को पता नहीं समझती क्या? इसकी खामोशी पर वो और भी गुस्से में आ गया था। दोनों के दरमियान ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी, लेकिन इस बात को मानता था कि वो उसके बेटे का ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। छोटी छोटी जरूरतों का अभी भी वो साफ सुथरे कपड़े पहने पेट भरकर बड़े आराम से खेल रहा था। दिन ब दिन तेजी से सेहत पकड़ रहा था। फिर बलाज उसके साथ खेलने लगा और वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन भी जान बलाज के कमरे में आई थी। बेटा, अलमारी में इतने सारे कपड़े पड़े हैं, अब ढंग के कपड़े पहना करो। ये कपड़े पड़े खराब हो जाएंगे मेरे बच्चे, इन्हीं कपड़ों को पहन लिया करो। नहीं नहीं बीजान, ये कपड़े मेरे नहीं, शांजे बीबी के हैं। मैं भला इन्हें कैसे पहन सकती हूँ? ये सुनकर वह मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कुराहट में भी गहरी उदासी थी। शांजे के हैं, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा है उसके कपड़े किसी काम आ जाएं, तो उसमें से एक जोड़ा निकाल कर पहन लो। क्या पता इसको देखकर ही बल्लाज के दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाए और वो तुम्हें जिंदगी में कबूल कर ले। देखती नहीं मेरा बेटा कितना बिखरा बिखरा सा रहता है। मुझे मालूम है उसे बीवी की जरूरत है, लेकिन वो अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ शामजे की याद में। तुम किसी तरह उसकी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश करो। बीजान उसे समझा रही थी। वो सर झुकाकर उनकी बातें सुन रही थी। फिर उनके बेहद इसरार पर उसने अलमारी से एक गहरे सब्ज रंग का जोड़ा निकालकर पहन लिया था। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बीजान के कहने पर वो ये जोड़ा पहनकर बैठ गई थी। बेहद महंगा और खूबसूरत सा सूट बरीरा ने पहना तो बीजान ने
اس کی تعریف کی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ اریج کی وجہ سے بلراج بھی جلدی آفس جاتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی اس نے کھیلتے بیٹے کو بریرہ کی گود سے اٹھانا چاہا تو اس کی نظر اس سوٹ پر پڑی تھی۔ یہ سوٹ اس نے شاندے کو ایک مہنگے شاپنگ مال سے دلوایا تھا۔ شاندے کا سوٹ اس کے جسم پر دیکھ کر تو جیسے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ سوٹ پہنا ہے؟ اس کی چیزوں کو ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ پتہ بھی ہے یہ سوٹ کتنا مہنگا ہے؟ تمہاری اوقات ہے اسے پہننے کی؟ کیا سوچ کر تم نے یہ کپڑے پہنے؟ میں آئندہ تمہارے وجود پر شاندے کی کوئی چیز نہ دیکھوں۔ بلراج نے اسے اتنا ذلیل کیا کہ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ سوٹ میں وہ بی جان، اس کا غصہ دے کر وہ وحشت زدہ تھی۔ الفاظ بھی منہ سے ادا نہ ہوئے۔ بلراج نے اسے بازو سے دبوچ لیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو کہ تم شاندے کی جگہ لے لو گی؟ میری زندگی میں اس کے بیٹے کو ہی پال رہی ہو، میری بیوی بن کر اس کمرے میں رہ رہی ہو، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کوئی جگہ نہیں بنے گی۔ کسی بھول میں مت رہنا۔ وہ انگارے سے چبا رہا تھا۔ ایک دم ہی بریرہ پلٹی اور بھاگتی ہوئی اماں سکینہ کے پاس چلی گئی۔ وہیں سرونٹ کوارٹر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سکینہ بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بریرہ؟ کیا بلراج صاحب نے کچھ کہا؟ اماں، ہم دونوں کہیں اور چلتے ہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ روز بروز ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ پہلے بھی کم زندگی نے مجھ پر ستم کیے ہیں کہ اب ہر روز میں ایک اذیت برداشت کروں۔ وہ روئے چلے جا رہی تھی۔ بی جان نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور بلراج کی چیختی ہوئی آواز بھی سن لی تھی۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ تم بالکل ہی… بلراج، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کس نے کہا تھا اسے کہ شاندے کے کپڑوں کو ہاتھ لگائے؟ اس نے نہ صرف وہ کپڑے اٹھائے بلکہ اسے پہن لیے۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا۔ میں نے ہی کہا تھا اسے، میرے کہنے پر اس نے وہ کپڑے پہنے تھے۔ تم نے اسے آج تک ایک جوڑا نہیں دلوایا۔ 6 مہینے ہو گئے تمہاری شادی کو۔ اس کے ساتھ وہ تمہارے بچے کو پال رہی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے دودھ پلاتی ہے، اپنی نیند خراب کرتی ہے۔ اس کی خود کی حالت دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہے، تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ اب میں جب تک تمہیں معاف نہیں کروں گی، جب تک تم اسے خود واپس اس گھر میں لے کر نہیں آؤ گے۔ اپنے کمرے میں بی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اب تو اریج بھی رونا شروع کر دیا۔ وہ روتی ہوئی یہاں سے گئی تو جا کر سکینہ کے پاس لیٹ گئی۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور اریج نے بھی رونا بند نہ کیا، تب وہ مجبوراً اس کے پاس گیا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ چلو سنبھالو اسے۔ اس نے بیٹے کو ہی اس کی گود میں تھما دیا تھا۔ وہ جو دوپٹے سے بے نیاز چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، ایک دم گھبرا کر اٹھی تھی۔ اماں نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنی چادر تلاش کر رہی تھی۔ کبھی بھی وہ بلراج کے سامنے بے حجاب نہیں آئی تھی۔ اریج اس کی گود میں آ کر خوش تھا، پھر قمیض اٹھا اٹھا کر وہ دودھ مانگنے لگا۔ بریرہ خاموش تھی۔ بلراج کے سامنے اسے کیسے فیڈ کرواتی؟ وہ اسے بلانے لگی، چلو آؤ، وہیں آ کر فیڈ کروا دینا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر بریرہ کو اٹھایا۔ مم، مجھے چادر تو لینے دے۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ اس کے ایک لمس پر ہی کہاں تو سوچ رہی تھی، اب کبھی بھی واپس کمرے میں نہیں جائے گی، یہیں پر رہ کر وہ اریج کو پال لے گی۔ اس ننھے شہزادے کی خاطر ہی تو اس نے یہ نکاح کیا تھا، اور اب اس کے ایک دفعہ کہنے پر ہی وہ واپس آ گئی تھی۔ ابھی بھی اس نے وہی شاندے کے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اوپر کالے رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ بلراج کو دل میں خیال آیا، بی جان کی باتوں کا کچھ اثر بھی ہوا تھا۔ واقعی اس نے اکثر راتوں کو اسے جاگتے دیکھا تھا، نیند سے بے حال اسے سنبھالنے میں مصروف ہوتی۔ اس کے لگتے جگر کو آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے۔ بلراج نے اسے غور سے دیکھا تو اسے محسوس ہوا اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ شاندے اور وہ تقریباً ہم عمر ہی تھے، لیکن بریرہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ اس کی اتنی عمر تو تھی نہیں۔ آخر وہ وجہ کیا رہی ہوگی کہ اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، وہ بھی حاملہ کر کے؟ یہ بات اسے کھٹک رہی تھی۔ پھر اس رات اریج کے سو جانے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا بستر نیچے لگا لیا تھا۔ بلراج کو نیند نہیں آ رہی تھی، تبھی اس نے بریرہ کو پکارا تھا، ادھر آؤ، ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ، ایک بات کا سچ سچ جواب دینا، آخر کیا وجہ تھی جو تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی، وہ بھی شادی کے فقط 2-4 مہینے بعد ہی؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ کیا اس نے پلٹ کر واپس اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا بھی نہیں؟ بڑے غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بریرہ اس کے سامنے مجرموں کی طرح
सर झुकाए खड़ी थी। तभी बलराज ने उसे बैठने का इशारा किया था। घबराओ मत, मैं बस वैसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर वजह क्या रही जो तुम्हारे शोहर ने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने आज तक तुम्हारी माजी के बारे में कोई सवाल नहीं किया, लेकिन ये सवाल मेरे मन में जरूर है। वो बेड के कोने पर टिक कर बैठी थी, हाथ मसलती हुई। उसके अंदर शदीद इज़्तिराबी कैफियत नुमायां हो रही थी। अच्छा, क्या नाम था तुम्हारे शोहर का? क्या वो उस गांव में था जहाँ से तुम आई हो? वो मेरा शोहर है ही नहीं, तो उसका नाम क्या होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा शोहर नहीं है तो वो बच्चा कहाँ आसमान से टपका था? आपके बलराज ने चुभते हुए लहजे में उससे सवाल किया था। वो बच्चा एक गुनाह का नतीजा था, लेकिन मेरा नहीं, किसी और का। बरीरा की आवाज भरा गई थी। बलराज ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? किसका बच्चा था? ज्यादती की थी? किसने की थी? मेरे साथ, वो भी मेरी सहेली के घर में। नहीं जानती थी वो कौन था? शैतान जिसने अपनी हवस पूरी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। बालाज हैरान था। मोती जैसे शफाफ आंसू उसके गाल पर बह रहे थे। अच्छा बताओ, पूरी बात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? एक हफ्ते की छुट्टियां हैं बरीरा, चलो मेरे साथ। कसम से बहुत मजा आएगा। मेरी कजन की शादी है, बहुत एंजॉय करेंगे। तुम नहीं जानती हमारा खानदान कितना बड़ा है। उसकी रूममेट फरियाल उसके पीछे पड़ी थी। वो उसे अपने घर ले जाना चाहती थी, क्योंकि कॉलेज में एक हफ्ते में छुट्टियां हो गई थी। सब लड़कियां अपने अपने घर जा रही थी, लेकिन बरीरा नहीं जा सकती थी। उसका ताल्लुक छोटे से गांव से था, जहां वो 6 महीने बाद ही जाती थी। अब एक हफ्ते के लिए वो भला कैसे अपने गांव जाती? अम्मा सकीना वडेरे की हवेली में मुलाजमा थी। ये उसका एहसान था कि वो उसकी बेटी की ख्वाहिश को समझते हुए उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। जब भी बरीरा पढ़ने के लिए इस शहर में आई हुई थी, हॉस्टल में रहकर वो खूब दिल लगाकर तालीम हासिल कर रही थी। उसका ख्वाब था कि वो एक अफसर बने, अपनी माँ के सारे ख्वाब पूरे करे, जो उसके लिए इतनी मेहनत करती थी। अभी भी एक हफ्ते की छुट्टियां हुई थी, तो उसकी रूममेट फरियाल उसके पीछे पड़ी। तुम चलो मेरे साथ। क्या करोगी यहाँ अकेली? बोर हो जाओगी। कहीं आती जाती भी नहीं हो। कैसी लड़की हो तुम? फरियाल उसे घूर रही थी। वो मुस्कुरा दी, फिर कुछ सोच कर कहने लगी, अम्मा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। फरियाल फौरन कहने लगी, ठीक है, मैं पूछ लूंगी तुम्हारी अम्मा से, वो इजाज़त दे देंगी। कसम से शादी है, बहुत मज़ा आएगा। मैं कहती हूँ कि अभी भी बात कर लेते हैं। ये कहते ही उसने अपने मोबाइल से फौरन माँ का नंबर मिला दिया था। अम्मा के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन वो पड़ोस में रहने वाली खाला जुबैदा के बेटे के मोबाइल से बात करती थी। अम्मा ने कॉल पर फिर बात की तो बरीरा घबरा गई। फिर फरियाल ने उनसे न जाने क्या बात कही कि उन्होंने साथ जाने की इजाज़त दे दी। बरीरा की भी किसी से दोस्ती नहीं थी सिवाय फरियाल के, क्योंकि वो उसकी रूममेट थी। फिर उसकी कज़न की शादी भी थी, इसलिए वो बरीरा को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। कपड़े नहीं है मेरे पास फरियाल, मैं कैसे शादी में जा सकती हूँ? देखो मेरी हालत, हर एक कुछ नहीं होता। देखो हम दोनों एक हाइट एक जैसी हैं, बस थोड़ी सी मोटी हो तुम कमजोर, लेकिन मेरे कपड़े तुम्हें बिल्कुल फिट आएंगे। हम दोनों एक दूसरे के कपड़े पहन लेंगे, टेंशन की बात नहीं। बस तुम चलो मेरे साथ। क्यों? फरियाल उसे अपने साथ लेकर गई थी, लेकिन यहाँ आकर तो वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसका खूबसूरत बंगला, उसमें रहने वाले उसके खानदान भर के लोग, दो चचा की फैमिली और उनकी खुद की फैमिली, बहुत सारे कजन इकट्ठे ही रहते थे। उनके घर का माहौल काफी खुशगवार था। लड़के भी एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे, जबकि बरीरा को यहाँ आकर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके घर का माहौल बहुत खुला था। बड़ी आजादी से लड़के आ रहे थे, जा रहे थे। फिर उस दिन मेहंदी की तकरीब में उसने फरियाल का ही एक सूट पहन लिया, सर पर दुपट्टा टिकाए। वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, सादगी में भी गजब ढा रही थी। फरियाल के अपने भी 3 भाई थे, जबकि उसके चचा के बेटे और दूसरे शहर से आए हुए फूफियों के बेटे भी इस शादी में शरीक थे। इतने लोग थे कि हद नहीं। बरीरा को यहाँ बहुत घबराहट हो रही थी। वो मेहंदी की तकरीब में एक कोने में सिमटी बैठी थी, जब एक बच्चा आकर कहने लगा, फरियाल बाजी आपको बुला रही हैं, वहाँ पर खड़ी हैं, चलें मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो हैरान थी कि फरियाल उसे क्यों बुला रही हैं, लेकिन हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो। यही सोचकर
کہ شاید اماں کی کال وغیرہ آ گئی ہو اس کے موبائل پر۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ اس کمرے میں چلی آئی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو ایک اسٹور سا معلوم ہوتا تھا جس میں پرانا سامان رکھا تھا، اور یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ آدھی روشنی آدھا اندھیرا جیسے منظر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو نہ پا کر پلٹتی، اچانک ہی کسی نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس ہاتھ میں ایک رومال بھی تھا۔ اس رومال میں جو خوشبو تھی اسے محسوس کر کے وہ اپنے حواس چھوڑتی جا رہی تھی اور چند لمحوں بعد ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ یہ سب کرنے والا کون تھا، وہ کتنے گھنٹوں تک وہاں پڑی رہی۔ اس نے اپنی حالت دیکھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے بے ترتیب تھے اور اس اسٹور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شیطان درندہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا، لیکن بریرہ کی رات پوری طرح بکھر گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس کا کیا قصور تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر اٹھی تھی۔ دوپٹہ شاید اس درندے نے اپنے پاؤں میں رون ڈالا تھا، کیونکہ اس پر مٹی کے نشان تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر وہ دروازے تک آئی، حیران رہ گئی۔ صبح کے شاید 5 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں سناٹا تھا۔ سب لوگ رات کے فنکشن کے بعد گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، جبکہ اس کی ذات کا ذرہ ذرہ بکھر گیا تھا۔ وہ کسی کے ہاتھوں اپنا لہو تلاش کرتی۔ یہاں پر سینکڑوں لوگ تھے، اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ کون تھا جس نے اس پر بری نظر رکھی تھی، اس کی عزت کو خاک میں ملایا تھا؟ وہ سامنے والے کمرے میں آئی جہاں پر سب لوگ سو رہے تھے۔ فریال بھی ایک صوفے پر لاپرواہی سے سوئی پڑی تھی۔ اس کمرے میں صرف خواتین تھیں۔ بریرہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ دہشت عزت ہونے کا خوف اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے واش روم میں جا کر پناہ لی تھی۔ اگر اتنے لوگوں کی موجودگی میں تماشا کرتی تو شاید کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہ کرتا۔ کوئی یقین کرے گا کہ ایک درندے نے اسے اس اسٹور میں بلا کر اس کی عزت خراب کر دی، جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی، اس نے جسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر تبدیل کر لیے، لیکن اسی رات بس میں بیٹھ کر سیدھی اماں کے پاس پہنچ گئی تھی، اور اس نے فریال سے کچھ کہا نہ۔ وہ فریال سے مل کر آئی، لیکن اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سکینہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ بیٹی کی بربادی پر آنسو نہ بہاتی تو اور کیا کرتی؟ بریرہ کا رشتہ انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے سے کر رکھا تھا، بچپن سے ہی۔ 2 مہینے بعد ہی شادی ہونے والی تھی، لیکن 2 مہینے بعد اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، جس نے یہ روح فرسا خبر سنائی تھی کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر آئی ہوئی گاؤں کی عورت نے ان دونوں ماں بیٹے کی باتیں سن لی تھیں جو وہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی، اماں سکینہ تیری بیٹی کو لوگ سنسار کرنا چاہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تیری بیٹی ناجائز حاملہ ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے شہر سے کوئی گل کھلایا ہے۔ اپنی بیٹی کو لے کر نکل جا، یہاں سے بھاگ جا، ورنہ تیری بیٹی کی زندگی اور تیری زندگی بہت خطرے میں ہے۔ مجھے لگتا ہے آج رات یہ لوگ ضرور کوئی کارروائی کرنے والے ہیں۔ بشیر اماں سکینہ کا پڑوسی تھا۔ وہ ابھی ابھی پنچایت کی باتیں سن کر آیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اماں سکینہ بریرہ کو لے کر اس گاؤں سے بھاگی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اماں مجھے مر جانے دو، میں ایک پھٹکار ہوں، آپ کے لیے میں نے عزت خاک میں ملا دی۔ سکینہ اسے گلے لگا کر، نہ میری بچی، تیرا کوئی قصور نہیں، غریب اور یتیم لوگوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ شہر کے مکار لوگوں سے دوستی یاری نہ پال۔ دیکھ آستین کی سانپ نکلی، وہ تیری سہیلی۔ بڑی مشکل سے دونوں ماں بیٹی لوٹی پھوٹی حالت میں شہر پہنچے تھے۔ ان کے پاس چند روپے ہی تھے جو ایک دن میں ہی ختم ہو گئے تھے۔ 2 دن تک دونوں سڑکوں پر بھوکی پیاسی بھٹکتی رہی۔ چوتھے دن جب بریرہ بے ہوش ہو گئی تھی، اماں سکینہ اسے گود میں لے کر رو رہی تھی۔ اس کا سر اماں کی گود میں تھا، تبھی اچانک سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ سکینہ بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ وہ ایک امیر عورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، بریرہ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ بڑی مہربان اور عزت دار خاتون تھی۔ عورت کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی۔ پھر سکینہ نے ہی اسے جھوٹی کہانی بتائی تھی کہ میری بیٹی کو شوہر نے طلاق دے کر چھوڑ دیا، وہ حاملہ ہے۔
उसे शक है कि ये बच्चा किसी और का है और गांव वालों ने हम दोनों माँ बेटी को निकाल दिया। वो हमें मारना चाहते थे। फिर अम्मा ही थी वो औरत जो सकीना को बीच सड़क पर मिली थी। अम्मा भी उन दोनों को अपने बंगले पर ले आई थी। बरीरा सबसे छुपकर सर्वेंट क्वार्टर में रहती। वो एक दफ़ा वहाँ से बाहर न निकली थी जबकि अम्मा सकीना बंगले का काम करती थी, क्योंकि बालाज की बीवी शांजे भी हामिला थी। बालाज खानजादा ने उससे मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन कोई क्या जानता था कि चंद दिन बाद वह दुनिया छोड़कर चली जाएगी, वो भी एक बच्चे को जन्म देकर। फिर बरीरा उसने अपने बच्चे को एक सरकारी अस्पताल में जन्म दिया था, लेकिन इस बच्चे की पैदाइश मुर्दा हुई थी। वो बच्चा एक गुनाह का नतीजा था, लेकिन फिर भी बच्चे की मौत पर बरीरा की ज़हनी हालत बहुत ख़राब थी। फिर जब अरीज इसकी गोद में आया तो उसे ऐसे लगा जैसे उसका मुर्दा बच्चा उसके सामने ज़िंदा होकर आ गया हो। तभी उस नन्हे फरिश्ते को सीने से लगा लिया था और आज वो बालाज खानजादा के कमरे में उसकी बीवी बनकर बैठी थी। अपने माजी के बारे में उसने बालाज को सब कुछ सच सच बता दिया था। बालाज ने उस लड़की की रोती हुई आंखों को देखा जो अपनी अजीबोगरीब कहानी सुना रही थी। तुमने उस मुजरिम का चेहरा बेनकाब क्यों नहीं किया? क्या इतनी कमज़ोर हो तुम? मैं नहीं जानता था तुम पढ़ी लिखी भी हो। मैं तो समझता था कि तुम एक अनपढ़ गंवार लड़की हो। जब उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था तो कैसे उसे सामने लाती? मैं तो पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती थी, बस मेरी आंखों में यही ख्वाब थे। लेकिन शायद गरीब और यतीम लड़कियों को ख्वाब देखने का हक भी हासिल नहीं होता। बालाज खानजादा को अचानक ही उस लड़की से हमदर्दी महसूस हुई थी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो